કવિ કૃષ્ણ દવેની એક સરસ પંક્તિ છે, જે કરવાના હતા જ નહીં એ કામ કર્યાની આ માથાકૂટ છે. મોર પીછને હડસેલીને મુકુટ ધર્યાની માથાકૂટ છે. આંખો પર પાટા બાંધો એ દ્રષ્ટિનું અપમાન જ છે ને. આમ જુઓ તો હકીકતોથી રોજ ડર્યાની માથાકૂટ છે. નથી જાણતા એમ નથી, પણ કોઈ પૂછે તો એ બોલે છે. જીવન બીજું કશું નથી, આ ભેદ ભર્યાની માથાકૂટ છે. દર્શક મિત્રો, અમારી વચ્ચે એક વિવાદ આજે ખૂબ જાણીતો બન્યો છે અને મીડિયા કર્મીઓથી માંડીને વર્તમાન પત્રોથી માંડીને સોશિયલ મીડિયામાં મોરારી બાપુના વિધાનનો ચોતરફ વિરોધ થઈ રહ્યો છે. અલબત્ત આ વિડીયો ક્યારથી વાયરલ થયો એ પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે, પણ 2019માં મોરારી બાપુએ વ્યાસપીઠ પરથી કોઈ વિધાન કર્યા હતા અને એ વિધાનનો ચોતરફ વિરોધ થઈ રહ્યો છે. અલબત્ત આ વિધાન તો એટલી હદે અત્યારે વ્યાપક બન્યું છે કે આ વિધાનને કારણે અખિલ ભારતીય યદુવંશી સમાજે મોરારી બાપુ સામે દિલ્હીમાં ફરિયાદ પણ દાખલ કરાવી છે. અલબત્ત આ વિધાન એ કેટલાક લોકોને આહત કર્યા છે. સવાલ આ છે કે ઊંચા આસનેથી બેઠેલી વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ વિધાન કરે છે ત્યારે બ્રહ્મ વાક્ય હોય છે અને આ બ્રહ્મ વાક્ય સૌ સહજતાપૂર્વક સ્વીકારી લેતા હોય છે. બાપુએ કેટલાક વૈષ્ણવ સમાજના લોકો, આહિર સમાજના અને એક મોટા વર્ગના યુવાનોને કદાચ આહત કર્યા છે. આજની આ પેઢી આ સમગ્ર વાતને કેવી રીતે લે છે એ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. મોરારી બાપુએ કૃષ્ણ વંશી અને દ્વારકા વિશે જે વિધાનો કરેલા છે એ વિધાનોએ સમાજમાં ચર્ચાનું જોર પકડ્યું છે. અલબત્ત મેં અગાઉ કહ્યું તેમ આ વિડીયો 2019નો છે, પણ આજે એ ચર્ચા બહુ વિવાદનો વિષય બની ગઈ છે. જીએસટીવી તમારી સામે આ ચર્ચા લઈને આવી છે અને અમારી સાથે જોડાયા છે 3 મિત્રો. એક તો છે લખનૌથી બહુ જાણીતા એડવોકેટ કે જેમણે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના રામ મંદિરના ચુકાદામાં પક્ષકાર તરીકે રહીને બહુ જ મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. એ છે એડવોકેટ रंजना अग्निहोत्री, जो लखनऊ थी जोड़ाया है. रंजना जी, आपका स्वागत है जीएसटीवी के इस विवादास्पद एक कार्यक्रम में. हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं જેમનું નામ છે ડોક્ટર ગાર્ગી પંડિત, જેઓ વડોદરાના છે અને ખૂબ વિદુષી છે, વિદ્વાન વ્યક્તિ છે. આ સાથે અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે પ્રશાંત ગઢવી કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક પણ છે, અને વાસુદેવભાઈ કે જેઓ રાજકીય સમીક્ષક છે તેઓ પણ જોડાયા છે. આ ચારેય મિત્રોનું આજની ચર્ચામાં આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. सबसे पहले रंजना अग्निहोत्री, आपसे हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं. रंजना जी, बताइए कि जो भी विधान हुए हैं अभी मोरारी बापू ने, वो विधान तो 2019 में किया था, तो फिर उसका आज विवाद क्यों है और इस विवाद से क्यों लोग इतने आहत हो गए हैं? शायद महाभारत में, या तो भागवत पुराण में, या तो किसी नवल कथा में बापू ने जो बात बोली ये कहीं सच है कि क्या? आपसे हम ये निवेदन करते हैं रंजना जी कि इस प्रश्न पे पूरा प्रकाश डालें. रंजना जी. भी कहा कि ये कथा 2019 की है. हो सकता है कि सारे लोगों ने लाइव उसको ना देखा हो, लेकिन अब जैसे जैसे वो चलने लगी सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा. सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है, जो मोरारी बापू की कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी के लिए कही गई है. इससे क्या है, आपने द्वारका नगरी का अपमान किया, द्वारका वासियों का अपमान किया, भगवान कृष्ण को आपने आदमी कहा. अगर आप आदमी मानते हैं तो कथा क्यों करते हैं? क्या आदमी की कथा की जाती है कि परम ब्रह्म की कथा की जाती है? हम लोगों ने जो पढ़ा है, भागवत कहती है देव सुतम देवम कंस चारु मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरु. भगवान कृष्ण तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो आदमी है नहीं. दूसरी बात है,
जगन्नाथपुरी में भगवान बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण की सुभद्रा जी के साथ पूजा होती है। वो पूरी एक पीठ है भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित। आपने बलराम जी को कहा कि धूम शराब पीते थे, तो वो लोग पूरे भारत में जगन्नाथ जी की पूजा होती है सोमवार को, तो पीना आहत। और एक बात मैं और बता दूं, आपने भगवान कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी को कहा है। पूर्व में राम जी का अवतार कृष्ण है, लक्ष्मण जी का अवतार बलराम है, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आए हैं। इस प्रकार आपने रामावतार की भी आलोचना की है, अपमान किया है, भक्तों के दिलों को आहत किया है। आपने बद्रीनाथ में भगवान विष्णु विराजे हैं और भगवान राम और कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है। इस प्रकार बद्री धाम की भी आपने अवहेलना की, अपमानना की। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप कभी चैनल पे हाय हुसैन कहते हैं, कभी अल्लाह अकबर कहते हैं, कभी मौला मौला कहते हैं। आपको क्या ये नहीं मालूम है कि इस्लाम और सनातन दोनों फर्क है? हमारे यहाँ मोक्ष का प्राविधान है, इस्लाम में मोक्ष का प्राविधान नहीं। अब कैसे आप व्यासपीठ पर बैठकर व्यासपीठ की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं? ये तो कहीं भी मान्य नहीं है। और ये आपने जो अपराध किया अक्षम अपराध है। आप रंजना जी आपको रोकना चाहूंगा, रंजना जी आपको रोकना चाहूंगा। मेरे ख्याल से एक बात यह है कि भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने कोई टीका नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कृष्ण के संबंध में उसके संबंधियों के द्वारा, उसके अनुयायी द्वारा, उसके समाज द्वारा जो भी बात हुई, जो हमने देखा और जो इतिहास बोलता है, उसके संदर्भ को लेकर शायद मोरारी बापू ने वो सारी बातें की है। उन्होंने भगवान के बारे में कहीं कटु वचन नहीं उच्चारे हैं अभी तक। रंजना जी देखिए, उन्होंने कहा है कि ये आदमी टोटल फेल। आपने परम ब्रह्म को आदमी कहा, आप आदमी की कथा कह रहे हैं, टोटल फेल। और जबकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आपने ये भी कहा कि ये आदमी धर्म की स्थापना नहीं कर सका। तो ये दोनों बातें सामने आ गई ना। और दूसरी बात है, अगर आपने उनके संबंधियों के बारे में भी कहा था, तो जब तक आप शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को किसी सुयोग्य गुरु से ना समझ लें, तब तक आप भोली भाली जनता के सामने उसको कहेंगे। जैसे कि हठ योग प्रदीपिका में लिखा है कि गौ मांस भक्षणम, गौ मांस, तो इसका महापातक नाशनम, इसका अर्थ ये नहीं कि गौ मांस का भक्षण महापातक नाश है। गौ मांस का अर्थ यहाँ पर जो अर्थ है विद्वानों ने लिया गया है, जो उसका अर्थ है वो है जिह्वा। और जिह्वा को जब तालू में लाते हैं, खेचरी मुद्रा लगती है, तो वहां पर अमृत वर्षा होती है, वही महापातक नाश है। इसलिए कोई बात कहने के पहले उसके गूढ़ अर्थ को समझना चाहिए। ऐसे नहीं आप आकर भोली भाली जनता के सामने ये सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं। जी रंजना जी हमारे साथ डॉक्टर गार्गी पंडित जो बड़ौदा के बहुत बड़े विदुषी है, वो भी जुड़े हैं। तो गार्गी पंडित, आपने શું કહેવું છે આ સમગ્ર મામલા બાબતે? विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहः। આ બધા જે છે એ વક્તાના લક્ષણ છે। એમાં પહેલામાં પહેલું લક્ષણ છે વિરક્ત હોવો જોઈએ અને વૈષ્ણવ હોવો જોઈએ। હવે જે વિષ્ણુના અવતાર શ્રી કૃષ્ણનો જ વિરોધ કરે એ વૈષ્ણવ હોઈ શકે કે? વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્રઃ એટલે બ્રાહ્મણ। અને એ કેવો બ્રાહ્મણ? યજ્ઞોપવિત ધારી જ બ્રાહ્મણ એવું નહીં, જેને ત્રણેય વેદનું જ્ઞાન છે તેવો બ્રાહ્મણ। શું વેદના નામ પણ ઢંગથી બોલતા આજકાલના વ્યાસપીઠ પર બેસનારાને આવડે છે? હું માત્ર પ્રશ્ન કરું છું। વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્ર વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત। વેદ શાસ્ત્ર ભણેલા આ બધા તો એવા છે કે વેદ આપો તો એમને જોઈને પણ વાંચતા ન આવડે એવા છે।
હું કોઈ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિનું નામ નથી લેતી. અત્યારે તો હું પૂર્વ ભૂમિકામાં એટલું જ કહું છું કે આ વ્યાસપીઠ પર બેસવાના લક્ષણ છે, આ બધા ગુણો હોવા જોઈએ. અને પછી દૃષ્ટાંત કુશલો ધીરો, દૃષ્ટાંતમાં કુશળ હોવો જોઈએ અને ધીર હોવો જોઈએ. પણ જે બીજું લક્ષણ કહ્યું એ હતું વૈષ્ણવ હોવો જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણની નિંદા કરનારા વૈષ્ણવ હોઈ શકે કે? હવે જે માનસ બોલે છે એ માનસના જ બાલકાંડમાં 63માં દોહા પછીની ચોપાઈમાં આવે છે, સંત શંભુ શ્રીપતિ અપબાદા સુની જહા તહ અસીમર જાદા કટિયું તાસુ જીભ જો બસાઈ શ્રવણ મુદી નત ચલિય પરાઈ. સંત શંભુ શ્રીપતિ અપબાદા, જે પણ ગુરુ, શ્રીપતિ એટલે ભગવાન, વિષ્ણુ એટલે લક્ષ્મીના પતિ, શ્રી એટલે લક્ષ્મી અને શંભુ એટલે ભગવાન શંકરનો અપવાદ, વિરોધ કે નિંદા કરે તો એને સાંભળવાની પણ આ વાત છે કે કાટીય તાસુ જીભ જો બસાઈ, એમની જીભ કાપી નાખવી જોઈએ જો તમારા બસમાં હોય તો. અને જો એવું ન કરી શકો તો શ્રવણ મૂદિન ચલી પરાઈ, કાન બંધ કરીને જતા રહેવું, પણ આ નિંદા સાંભળવી નહીં. નિંદા કરનાર તો અપરાધી છે જ, નિંદા સાંભળનાર પણ અપરાધી છે. એટલે જ્યારે નિંદા સાંભળી ત્યારે વિરોધ થયો. 2019માં કહ્યું હોય કે 2009માં કહ્યું હોય કે 100 વર્ષ પહેલા કહ્યું હોય, આજે વિડીયો વાયરલ થયો, આજે નિંદા સાંભળી એટલે વિરોધ કરવો એ આવશ્યક બની જાય છે. બીજી વાત તમને એવું નથી લાગતું કે મોરારી બાપુ એ ઉદાર મતવાદી છે એવું લોકો કહે છે, અને ઉદાર મતવાદી હોવાને કારણે ઇતિહાસના સંદર્ભો સાથે એ વાત કરતા હોય છે? આપનો શું મત છે આ બાબતે? પહેલા તો ઇતિહાસ શું છે, પુરાણ શું છે અને નવલકથા શું છે એનો ભેદ પણ જાણી લેવા જેવો છે. ઇતિ, હ અને અસ, આ 3 શબ્દોથી જે બને છે ઇતિહાસ છે. આવું જ હતું, એનું નામ ઇતિહાસ છે. મહાભારત અને રામાયણ વિશે મોરારી બાપુને કેટલું જ્ઞાન છે એ મારા જ્ઞાનમાં નથી, એટલે મને ધ્યાન નથી. પણ ઇતિહાસના વિષયમાં એમને આ સુધી જે 2-3 વસ્તુઓ કહી છે અને ધર્મના વિષયમાં એ ધર્મ શૂન્યતા જ પ્રદર્શિત કરે છે. જેવી રીતે એમને કહ્યું કે બહુ 1-2 વર્ષ પહેલાનો કદાચ વિવાદ છે, એમાં ભગવાન શંકરને એમને અર્ધનારીશ્વર ભગવાન શંકરને એમને કિન્નર સાથે સરખાવ્યા અને ઋગ્વેદમાં જે કિન્નર માટેની ઋચાઓ છે એ ઋચાઓ ત્યાં ઓડિયન્સ પાસે બોલાવડાવી. જો તમે વેદોની ઋચાઓમાં વિશ્વાસ કરો છો તો એ જ વેદ એવું કહે છે કે ઋચાઓનું આવી રીતે પાઠ ન થાય, વેદ માટે બધાને અધિકાર નથી. એટલે તમે વેદ બોલવા માટે વેદનું સાંભળતા નથી એવું થઈ જાય છે. બીજી વાત, તમે જેને ઇતિહાસ કહો છો એ રામાયણ મહાભારતને છોડીને આજકાલ જે થોડુંક પણ જોડકણા જોડતા થઈ જાય છે એવા લેખકોની જે નવલકથાઓ છે, જે એમને ત્યાં ઘણી બધી રીતે પાંગરવામાં આવે છે, એવા નોવેલને સત્ય માનવાની જરૂર નથી. પહેલા તો અમારી એમને પૂછવું છે કે તમે આ ભાગવતજી માંથી લાવ્યા છો, મહાભારત માંથી લાવ્યા છો, ક્યાંથી લાવ્યા છો? તમે પહેલા એનું પ્રમાણ આપો. અમારી સામે એ પ્રમાણ પણ છે કે આમાં કેટલું જૂથ છે. યાદવોએ શું કર્યું, શ્રી કૃષ્ણએ કેમ કર્યું અને શ્રી કૃષ્ણ શું છે એવું બધું કરવા માટે, એવું બધું બોલવા માટે તમારી પાસે ભાગવતનું પ્રમાણ જોઈએ. તમને ભાગવતનો અભ્યાસ નહીં હોય અમે સમજી શકીએ છીએ, કારણ કે તમને વેદમાં અધિકાર નથી અને પુરાણમાં તમારી ગતિ નથી. પણ જો તમે માનસ બી વાંચ્યું હોય તો માનસમાં પણ શ્રી કૃષ્ણને અવતાર કર્યો છે અને એટલું પણ કહ્યું છે કે શ્રીપતિનો અપવાદ એટલે જે નિંદા સાંભળે છે એનો પણ દોષ છે. એટલા માટે આ વિરોધ આવશ્યક છે. ઇતિહાસના પ્રમાણો હોય તો બતાવો. ક્યાં છે તમારી પાસે? જી, આપણી સાથે વાસુદેવભાઈ જોડાયા છે અને વાસુદેવભાઈ એ રાજકીય સમીક્ષક પણ છે, પણ તેમ છતાંય સામાજિક વિવાદોની બાબતમાં તેમનો બહુ મત મહત્વપૂર્ણ હોય છે. વાસુદેવભાઈ, આપનો શું મત છે? આ સમગ્ર વિવાદ કેમ ઉઠ્યો છે અને સમાજને કઈ રીતે આહત કરી રહ્યો છે આખો વિવાદ? આ દેશમાં જે વ્યવસ્થાઓ લાગુ થઈ છે, શાસન વ્યવસ્થાઓ, બંધારણના નામથી જે વ્યવસ્થાઓ લાગુ થઈ છે એમાં જે બાબત ઉપર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ વિષયનો ઉલ્લેખ માત્ર નથી.
આ દેશ કાનૂનથી ચાલે છે. દરેક વ્યક્તિ કાનૂનથી ચાલવા માટે ટેવાઈ જતો જાય છે, ટેવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આપણે નૈતિકતા અને અનૈતિકતાના આધારે કોઈની પાસે જવાબ માંગીએ. આ દેશના નાગરિકોએ ફેર વિચાર કરવાની જરૂર છે કે આ દેશના કાનૂન એનો આધાર નૈતિકતા અનૈતિકતા અથવા તો આશ્રમના આધારે અથવા તો આપણી પાસે જે પુરાતન સનાતન જે ચાલી રહી છે પરંપરા, એ પરંપરાના આધારે જેની પાસે આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ તો એ અપેક્ષાકૃત જે કઈ બીજા કાનૂન હોવા જોઈએ એવી વ્યવસ્થાઓ ડેવલપ થવી જોઈએ. કાનૂન કંઈક જુદું બોલે છે, આપણી અપેક્ષાઓ જુદું બોલે છે, નૈતિકતા જુદું બોલે છે. એટલે એ પ્રકારનો દેશમાં કેઓસ પેદા થયો છે. એટલે જ્યારે કેઓસ પેદા થાય છે એટલે માણસ કાનૂનને પહેલા પ્રાધાન્ય આપે, કારણ કે સજાના પ્રાવધાન છે એ કાનૂનમાં જ રહ્યા છે. કાનૂન સિવાયના બાકીના સજાના પ્રાવધાનો છે જે ધર્મ આધારિત અથવા તો આપણે જે કઈ સ્મૃતિઓ હતી જે આપણને કેવી રીતે જીવવું એ શીખવાડતી હતી, એમાં જે કઈ નિયમો હતા એ પ્રમાણે સજા થતી નથી અથવા તો એનું પાલન કરવા માટે કોઈ બંધાયેલું નથી. એટલે અત્યારે આવી બધી બાબતોના પાલન છે એ બધામાં ઘટતું જાય છે. સ્વાભાવિક કે જે આશ્રમમાં જે બેઠું છે એનામાં પણ ઘટે. વાત રહી હવે એમના સ્ટેટસની, તો એક કથાકાર તરીકે સાધારણ રીતે સમાજ જીવનમાં કથાકાર માટે અથવા તો એક વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને જે બોલાય છે એને બહુ જયારે વ્યાસ ભગવાન પોતે બોલતા હોય એ પ્રમાણેની માન્યતા છે. કારણ કે આપણે ત્યાં શાસ્ત્રોની માન્યતા છે ને, એ વ્યાસ ભગવાન જેને માન્ય કરે ને એના શાસ્ત્રો એ જ માન્ય થાય છે. એટલે વ્યાસપીઠ ઉપરથી જયારે વ્યક્તિ કોઈ પણ કથા કરે, જ્ઞાન વાર્તા કરે અથવા તો કઈ બીજા કાર્યક્રમો આપે તો જયારે વ્યાસપીઠ છે એની મર્યાદા છે કથાકારે જાળવવી જોઈએ. અને મોરારી બાપુના બાબતમાં 2-3 વખત આવા વિડીયો પણ બહાર આવી ગયા છે કે એમની જીભ છે એ વારંવાર લપસી જાય છે. એટલે કથાકાર અથવા તો વ્યાસપીઠ ઉપરથી જે કઈ બોલાઈ રહ્યું છે એનું સમાજ જીવનો, ભલે કાયદામાં કઈ નથી, બંધારણમાં એનું પ્રાવધાન નથી, પણ એને આવી રીતે હળવાશથી ન લેવું જોઈએ. સમાજ ઉપર જે ખોટી અસરો પેદા થાય છે અથવા તો એક નવા ચર્ચાના મુદ્દા ઉભા થાય છે જેને કારણે ખરેખર માણસે જેના ધ્યાન રાખવું જોઈએ એનાથી ડાયવર્ટ થાય છે. એટલે સમાજને અંતે આવા વિવાદોથી નુકસાન થાય છે. એટલે આવા વિવાદોથી સાચી છે કે આ પ્રકારના વિધાનોથી, આ પ્રકારના અનુચિત વિધાનોથી ચોક્કસ વિવાદ ઉભો થાય છે. પ્રશાંતભાઈ પણ આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયેલા છે. પ્રશાંતભાઈ, તમને શું લાગે છે આ બાપુના જે વિધાનો છે એ વિધાનોથી શું કૃષ્ણ પ્રત્યેની આસ્થા ઓછી થાય યુવાનોની, અને યુવાનોમાં આ પ્રકારનો રોષ કેમ છે આખી એ બાબતે? આખી ઘટનાને તમે અંદર ઉતરીને સમજો તો યુવાનોને રોષ ન થવો જોઈએ. કારણ કે આમાં કેવું છે, હવે એક ફેશન થઈ ગઈ છે વિડીયોને કાપવા, આખા વિડીયો નહીં લેવા, નહીં સમજવા, અને પછી એના નામે ખોટી વાયરાલિટી કરવી. એટલે આ ક્યાંક ને ક્યાંક તમે રીડ બિટવીન ધ લાઇન્સ એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન વ્યવસ્થિત જતું નથી, એટલે આ તકલીફ છે. જી, આ વિવાદ શું છે કે મોરારી બાપુ એવું કીધું કૃષ્ણના વંશજો દારૂ પીતા હતા. ખોટું શું કીધું છે? કયા આખા સનાતન ધર્મમાં આખો ઇતિહાસ બોલે છે સાહેબ. સ્કંદ પુરાણ, હરિવંશ અને ભાગવતમાં એટલે ઘણી બધી જગ્યાનો ઉલ્લેખ થયેલો છે. એમણે એવું નથી કીધું કૃષ્ણ ભગવાન પોતે દારૂ પીતા હતા. એમણે શું કીધું? કૃષ્ણ ભગવાન ફેલ છે. મહાભારત એ મેનેજમેન્ટના સૌથી સારામાં સારા પાઠ શીખવાડે છે. આપણે આ બધી જગ્યાએ એને સ્વીકાર્યું છે કે મહાભારત મેનેજમેન્ટના પાઠ શીખવાડે છે. એ મહાભારતના મેનેજમેન્ટના પાઠમાં ખુદ કૃષ્ણ ભગવાન ફેલ ગયા છે એવું એમણે કીધું છે. અને દારૂ નતા પીતા, દારૂ પીવે છે. અચ્છા रंजना जी, आपको गुजराती समझ आती है? गुजराती नहीं समझ में आती है. समझने का आप ट्राई कर रहे हो? जी, हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ समझ में आ जाए. ओके, तो मैं हिंदी में ट्राई मैं करता हूँ थोड़ा. પ્રશાંતભાઈ, એમણે કૃષ્ણને ભગવાન નથી કહ્યું, આજના સંદર્ભમાં કૃષ્ણ કહ્યું છે, આજની આજનો સંદર્ભ બરાબર. આદમી કૃષ્ણના વંશજો પીતા હતા, બરાબર છે. જી જી જી. તો આપને સૌને ખ્યાલ છે દિનકર જોશીની એક નવલકથામાં, એટલે એક બુક છે શ્યામ ફિર એક બાર તુમ મિલ જાતે, એની અંદર આખો આ પ્રસંગ ટંકારેલો છે. અને મુસળ પર્વ, ભાગવતની વાત કરીને ગાર્ગીબેને, મુસળ પર્વ આખો શેમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે? આજ દ્વારકાના દારૂના સેવનથી. અમારા ભગત બાપુએ એક રચના લખી છે કે માડી ઓલા દારૂના દૈત્યોથી દુભાણો પેલો દેવકીનો જાયો. કારણ કે એને કૃષ્ણ ભગવાન પોતે ચિંતિત હતા કે મારો આખો કુળ નીચે દારૂ પીવે છે. મુસળ પર્વની જો વાર્તા આપને ખ્યાલ ના હોય તો હું યાદ કરાવી દઉં કે કૃષ્ણના જ પુત્ર શાંબ અને પ્રદ્યુમન
દારૂ પીને છાંટા થતા હતા. એમાં બલરામ પોતે પણ જોડે હતા અને એક ઋષિ મુનિ પાસે જઈ અને સાંભને એક ફિમેલ સ્વરૂપ આપી દીધું, એક લેડીઝ બનાવી અને એમને એવું કીધું એક ઋષિ મુનિને કે આ સ્ત્રી પ્રેગ્નન્ટ છે, તમે એના પેટે હાથ મૂકીને કહો કે આને બાળક એને શું જન્મશે, દીકરો કે દીકરી. અને પેલા ઋષિ મુનિએ એવું કીધું કે જે પણ જન્મશે એ તારા કુળનો નાશ કરશે. અને એ લોકો તો પેલું કટોરો લઈને કંઈક મૂક્યો હતો, એ સ્ત્રી પાત્ર બનાવીને એક કટોરો ખસેડ્યો તો એમાંથી મુસળ એટલે કે સાંભેલું નીકળ્યું હતું અને એ સાંભેલાથી આખા કુળનો નાશ થયેલો છે. એટલે આ હકીકત છે, ઇતિહાસ બોલે છે અને મુસળ પર્વ આનાથી જ જાગેલો છે. દ્વારકાનું બીજું નામ શું સાહેબ? દારૂકવન. એ કેમ કે દારૂની નગરી. એથી વિશેષ બલરામ એમણે શું કીધું છે કે બલરામ મને 2 મિનિટ સાંભળી લેજો. દારૂ શબ્દનો અર્થ સ્પષ્ટ કરો. હા, ગાર્ગીબેન. દારૂ શબ્દ લાકડા માટે વપરાયો છે. તમે પહેલા સંસ્કૃત સમજી લો ભાઈ. દારૂ એટલે લાકડું, દારૂ એટલે મદિરા નથી. દારૂ નહીં એટલે લાકડું. બરાબર. એ દારૂ હું સમજુ છું, એ દારૂનું લાકડું બરાબર છે, હું સમજુ છું આપની સાથે. અચ્છા, હવે તમે બલરામની વાત કરી. હમણાં નોવેલ વાંચીને શાસ્ત્ર ન કરાય. ભાગવતજી વાંચો. ભાગવતજી મારા અત્યારે મારા હાથમાં મુસળ પર્વ ખોટો ગાર્ગીબેન? મુસળ પર્વ ખોટો કે દારૂથી છાંટા થઈને આ લોકો ઋષિ મુનિની સાથે ફાઇટ કરવા ગયા હતા? મુસળ પર્વ એવું લખેલું મને મહાભારતથી ભાગવતમાં બતાવો. મારી પાસે અત્યારે ગીતા પ્રેસથી પ્રકાશિત ભાગવતજી મારા હાથોમાં છે. और उसी भागवत जी के एकादश स्कंद के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में यह लिखा है, एवं व्यवसित सत्य संकल्प ईश्वर चाप व्याजेन विप्राणम संग्रहे स्वकुलम विभु. संस्कृत तो नॉवेल पढ़ने वाले को नहीं आती है, इसका ट्रांसलेशन हम आपके लिए कर देते हैं. राजन भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है. उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने संस्कृत में प्रयोग हुआ है शाप व्याजे न. शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला और श्री कृष्ण फेलियर है ऐसा कहने वाले श्री कृष्ण का अपमान ही तो कर रहे हैं. ऐसा किसने कह दिया कि श्री कृष्ण फेलियर है? उन्होंने तो केवल ऐसा नहीं कहा कि श्री कृष्ण मदिरा पीते थे तो कोई उपकार नहीं किया. मदिरा नहीं पीते थे तो कहते भी कैसे कि मदिरा पीते थे. મુસલ પર્વ આપ મુજે મહાભારત में दिखा दो. મહાભારતનો જ ભાગ છે એ તમે પણ ક્યાંય જોઈ શકો છો. હું પણ લઈને આવીશ આપની સમક્ષ. એ મહાભારતનો જ ભાગ છે ને એમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. મારા હાથમાં પણ અત્યારે ભાઈ ભાગવતજીની પ્રત છે. એકાદશ સ્કંદ તમે જોઈ લો ખોલીને. જે ભાગવતજી કદાચ કથાકારોના વાંચવામાં પૂરું ન આવ્યું હોય એટલે જે મનમાં ફાવે એ બોલી શકે છે. એ ભાગવતજીના एकादश स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक आप पढ़ लो. इसीलिए कहा है पढ़ने से पुराण या शास्त्र नहीं आ जाते, गुरु चरणों में बैठना पड़ता है और गुरु चरणों में बैठने का सौभाग्य जिनको नहीं मिलता वह ऐसे ही बकवास किया करते हैं. હું પણ આપ જેને બકવાસ કહો હું પણ મુસળ પર્વનો આપણે વાંચીને સંભળાવું. કૃષ્ણસ્ય સન્નિધો રામઃ સહિત કૃતવર્મણા. સંસ્કૃત આપને મારા કરતા એટલે મને તો આવડતું જ નથી, આપને સારું આવડે છે. અપિવદ યુયુધાનાકા ગદો બ્રહ્મુચ્છ્વૈ. મને સંસ્કૃત નથી આવડતું પણ એનો ઉલ્લેખ લખ્યો છે. શ્રી કૃષ્ણ કે પાસ ही कृष्ण वर्मा सहित बलराम सात्विक गद और वग्रु पीने लगे. पछीनो ततः परिषदो मध्य युयुधानो मदोत्कट अन्नवीत. પેલા મને સાંભળી લો. આપે બહુ સારી રીતે કીધું. હવે મને થોડું વાર સાંભળી લો. હું તમને એનો ઉલ્લેખ કહી દઉં. पीते पीते सात्विक मद से उन्मत्त उठे और यादवों की उस सभा में कृतव मार का उपहास तथा अपमान करते हुए इस प्रकार बोलने लगे. અને પછી ઘણું બધું થયું છે. આખું મુસળ પર્વ હું પણ બોલી જ શકું છું આપની સામે. પણ એટલે મુસળ પર્વ ખોટું તમારા કહેવા પ્રમાણે મારે એટલું જ કહેવું છે. આપ જે રીતે કહો છો બકવાસ કરીએ છે એટલે અત્યાર સુધી જે લખાયો ધર્મ બધો બકવાસ છે. મુસળ પર્વ ખોટા છે. મહાભારતના એક અધ્યાય ખોટા છે. પછી હમણાં થોડાક સમય પહેલા એમને સાંભળી લો. હા, जब किसी की बात माता माँ और बेटे की बात हो रही हो और बेटा खुद जबरदस्ती बोल रहा हो और माँ ऐसा बोल दे यहाँ से मर जा, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से मर जा.
बिना किसी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को देखे हुए केवल एक श्लोक के माध्यम से ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, पूरा वो पर्व पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ भगवत जी में है, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की मति भ्रष्ट की। आगे भी यह आया है कि कैसे भगवान ने उनकी मति भ्रष्ट की। अगर सृष्टि की सर्जन करना भगवान का काम है तो संहार करना भी परमात्मा की लीला है। अगर सर्जन लीला है, संहार भी लीला है और स्थिति भी लीला है। इसीलिए बिना रेफरेंस કોન્ટેક્સ્ટ પડે કેવલ એક મને ખાલી એટલું સમજાઈ દો ગાર્ગીબેન કે મુસળ પર્વ ખોટો છે, એટલું તમે સ્વીકારો. એટલે તમે એમ કહેવા માંગો છો મુસળ પર્વ ખોટો છે? ગાર્ગીબેન અને પ્રશાંતભાઈ, આ બંનેને સવાલ છે. ગાર્ગીબેન, આ બંનેને સવાલ છે કે આજની પેઢીને જે રીતે નુકસાન થઈ રહ્યું છે, આમાં સવાલ આ છે કે ધર્મમાં રાજકારણ બળે છે અને રાજકારણમાં ધર્મ બળે છે અને માટે સમાજને સૌથી વધારે નુકસાન થાય છે. બાપુના કોઈ પણ વિધાનથી જે કંઈ થયું છે એમાં આજે સમાજ વ્યથિત થયો છે. એટલે મહત્વની વાત એ છે કે સમાજને જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એને કે શા માટે સમાજ અને ધર્મ એ બંને રાજકારણ સાથે શા માટે આમાં બળી રહ્યા છે? અને એમ બાપુ એ જ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि धर्म में राजकारण नहीं होना चाहिए, पर राजकारण में धर्म होना ही चाहिए। अगर राजकारण में धर्म नहीं आया तो राजकारण में व्यभिचार आएगा, क्योंकि व्यभिचार धर्म के विरुद्ध है। चोरी आएगी, भ्रष्टाचार आएगा। राजकारण में धर्म आवश्यक ही है। ये वही लोग कह सकते हैं जो धर्म का केवल इतना मीनिंग निकालते हैं कि यानी मंदिर में जाना यानी धर्म है, तिलक लगा लेना वही धर्म है। धर्म का अर्थ जिसको नहीं पता, केवल जीवन प्रणाली को ही जो धर्म मानते हैं और ऐसी ही बातें करते हैं। जी रंजना बेन, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जो गार्गीबेन ने बताया धर्म और राजकारण की जो बात है, मेरे ख्याल से मुरारी बापू के जो विधान आए हैं उस विधान में आज धर्म, राजकारण और समाज तीनों मिले हुए हैं. आप किस तरह से पूरी बात को देखना चाहेंगे? सुन रहे थे, मुसल पर्व की बात लोग कह रहे थे। अब वैसे तो हठयोग प्रदीपिका में भी लिखा है कि अमर वारुणी का सेवन करना चाहिए और उसको अमर वारुणी के सेवन से आदमी दीर्घायु होता है। अमर वारुणी का मतलब ये नहीं है कि शराब पीने लगिए। अमर वारुणी का अर्थ है कि खेचरी मुद्रा में जब जबान तालू से लगती है तो जो कंपन होता है और जो उष्मा उत्पन्न होती है उसका पान करने से आदमी दीर्घायु होता है। अब मुरारी बापू जी जैसे लोग या जो गूढ़ अर्थों का, जिन्होंने गुरु के चरणों में बैठ के गूढ़ अर्थों को नहीं समझा है, वो अमर वारुणी का अर्थ तो अंगूर की शराब और पता नहीं कौन कौन सी शराबों से जोड़ लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गार्गीबेन बात कह रही है गुजराती में कही, लेकिन हम उनके एक्सटेंट से समझ गए कि उन्होंने जो भी कहा है उससे मुझे सहमत होना चाहिए। राजनीति बिना धर्म के नहीं होनी चाहिए। क्या राजनीति में धर्म नहीं होगा तो क्या अधर्म नीति होनी चाहिए? जब तक धर्म से प्रेरित राजनीति नहीं होगी तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जितने कथावाचक हैं, जितने संत हैं, उनकी सबका ये उत्तरदायित्व है कि कथा को व्यापार ना बनाए, कथा को व्यवसाय ना बनाए। अगर व्यापार बनाना है तो गांव के पंडित जी को 100 रुपया दे करके भागवत सुन लेना चाहिए। भागवत साक्षात तीर्थ है और भागवत को रख करके अगर कोई कथावाचक ये कहता है कि कृष्ण ये आदमी टोटल फेल, ये धर्म की स्थापना नहीं कर पाया। द्वारका के राजमार्गों में शराब पी जाती थी, बलराम शराबी था। जब बलराम शराबी था तो पुरी में शंकराचार्य जी बैठे हैं, वो भी बोल रहे हैं जगन्नाथपुरी हम क्यों जाते हैं? जगन्नाथपुरी तो हम दर्शन बलराम जी का करने जाते हैं ना, श्री कृष्ण जी के साथ। और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को धूम शराब पीते थे और शराब का पैसा नहीं मिलता था तो चोरी करते थे। खुलेआम द्वारिका में छेड़छाड़ होती थी। ये पूरी द्वारिका नगरी का, जो द्वारिका मोक्षदायिनी नगरी है, पूरी द्वारिका नगरी का, पूरे द्वारिका वासियों का इन्होंने अपमान किया है। इनको व्यक्ति विशेष से क्षमा याचना नहीं करनी है, इनको साक्षात द्वारकाधीश के यहाँ जाकर 100 बार दंडवत करेंगे तो शायद द्वारकाधीश इन्हें क्षमा कर दे। और कोई व्यक्ति इनको जी रंजना जी आपकी बात सही सुने तो भी हम वासुदेव भाई के पास जाना चाहेंगे। वासुदेव भाई, जे रीते बात थाय छे एमां राजनीतिमां बधुं ज लेखाय अने बधुं जायज छे, परंतु जो राजनीतिमां धर्म बळे तो कदाच एक तटस्थ आवे अथवा तो राजनीति
ચોખ્ખી બની શકે અને તમારા જેવા સારા માણસો રાજનીતિમાં પ્રવેશ કરી શકે. પરંતુ વાત મૂળે એ છે કે આજકાલ કથા કેવી ને એ પણ એક બહુ મોટો વ્યવસાય છે. તો આ પ્રકારની કથા દ્વારા રાજનીતિમાં જે પ્રકારના મૂલ્યો પ્રસ્થાપિત થવા જોઈએ એ મૂલ્યો પ્રસ્થાપિત નથી થતા અને ખોટે પાટે આખી વાત ચાલે છે. તો એ બાબતે તમે કઈ પ્રકાશ પાડી શકશો? એક તો જેમ શિક્ષણનું વેપારીકરણ થયું છે, જી જી, હેલ્થ એટલે સેવાનું જે થયું છે, એવી રીતે કથાઓનું પણ વેપારીકરણ થયું છે. એક તો એક સમસ્યા છે જ. બીજી વાત જે ઉડીને આંખે વાજે એવી છે કે આ દેશ જે 5 મૂળ જે વાતો જે થઈ છે કે ગણતાંત્રિક છે, લોકતાંત્રિક છે, સમાજવાદી છે, સોવરેન છે ને છેલ્લે નોન સેક્યુલર કહેવાય છે. નોન સેક્યુલર નો જે અર્થ કાઢ્યો છે જાણી જોઈને આ આખું કેઓસ ઉભો કરવા માટે એને ધર્મનિરપેક્ષ એવો અર્થ કાઢ્યો છે. ધર્મનિરપેક્ષ ના હોઈ શકે. ધર્મ તો જીવનનો આધાર છે. સદાચારને તો ધર્મ કહેવાય છે કે માણસે સારી રીતે નૈતિક રીતે કેવી રીતે જીવવું. પણ આ દેશના જે કઈ લોકોએ જે કઈ કાનૂન ઘડ્યા છે એને પંથ નિરપેક્ષ કરવાને બદલે ધર્મ નિરપેક્ષ કરીને નૈતિકતાને કોરણે મૂકી દીધી છે. એટલે અનૈતિકતા છે એનું સામ્રાજ્ય થઈ ગયું છે. એટલે આ દેશના લોકોએ અથવા તો બધાએ ભેગા મળીને ફેર વિચાર કરવાની જરૂર છે કે પંથ નિરપેક્ષ શબ્દ હોવો જોઈએ. જે સેક્ટરનો જે અર્થ થાય છે ત્યાંથી આ શબ્દનો જન્મ થયો છે. સેક્યુલરનો એ જન્મ એમાંથી થયો છે કે જે પંથ હોય એનો રાજનીતિમાં હસ્તક્ષેપ ના હોવો જોઈએ. ધર્મ તો જીવનનો આધાર છે. એના આધારે તો જીવન ચાલે છે. એટલે ધર્મ અને પંથને બેને જે રીતે જુદા કરવામાં નહીં આવે એની જ આ બધી ગડબડો છે. એટલે શું થાય છે કે જે પ્લેટફોર્મ છે પંથના જે પ્લેટફોર્મ છે, કથાકારો પંથની તો કથાઓ કરે છે, ધર્મની કથા થોડી હોય. એટલે એ જે કથાકારો છે એ આ અનૈતિક માર્ગો ઉપર જવા માટે સ્વાભાવિક રીતે વેપારીકરણ થાય એટલે પ્રેરાય. કારણ કે એમાંથી એમની આવકો ઉભી થતી હોય છે. એટલે આ સમસ્યા વેપારીકરણની છે. એટલે સમાજે વાસુદેવભાઈ આ જે વિધાનો થયા છે એ વિધાનો અન્ય કોઈ ધર્મીઓએ કર્યા હોત અથવા તો કોઈક બીજી કોઈ વ્યક્તિઓએ કોઈ બીજી પાર્ટીઓએ કોઈએ કર્યા હોત તો શું પરિસ્થિતિ થઈ હોત? બાપુના સમર્થકો પણ વિરોધમાં આવી ગયા હોત એવું લાગે છે તમને? અને આને કારણે સરકારનું અત્યારે શું વલણ હોઈ શકે? સરકાર કેમ મૌન છે આખી વાતમાં? સરકારે તો પહેલેથી સરકારે તો આને છોડી દીધું છે ને. બંધારણમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી ને. બંધારણમાં તમને એક જગ્યાએ ઉલ્લેખ બતાવો કે જેમાં આના રક્ષણની વ્યવસ્થા હોય. એટલે સરકારો અથવા તો આ દેશનું બંધારણ અમલમાં આવ્યા પછી આ વસ્તુ તો એમને કોરાણે મૂકી દીધી છે અને સમાજ અપેક્ષા રાખી રહ્યો છે નૈતિકતાની. અરે મારું કહેવાનું એ છે કે કાનૂન બધા માટે સરખો કરી નાખ્યો હોય. સંત હોય કે સાધુ હોય કે ગ્રહસ્થી હોય કે બીજો કોઈ વ્યવસાયકાર હોય, બધાના માટે કાનૂન એક કરી નાખ્યો છે. અને પછી તમે અલગ અલગ બધાની પાસે અપેક્ષા રાખો છો, ત્યાં તો સમસ્યા થાય છે. સંત હોય એ સ્ત્રીની સાથે કોઈ પણ હોય, આપણને ખબર છે કે જે કાનૂન એવું કે છે કે કોઈ પણ યુવાન હોય, પુરુષ અને સ્ત્રી, એની ઉંમર થઈ ગઈ હોય તો બંને સંબંધ રાખી શકે. ઇવન પરણેલો પણ રાખી શકે. જ્યાં તમારા શાસ્ત્રોમાં જે કઈ પ્રતિવ્રતા કહો કે જે કઈ નિયમો છે જેના આધારે સમાજ ચાલી રહ્યો છે એનો તો છેદ ઉડાડી દીધો છે. એટલે કાનૂન વ્યવસ્થા જે રીતે ગોઠવાઈ છે એ વ્યવસ્થાઓમાં ગડબડ છે ને આ ગડબડ નહીં સમજીએ અને એને જ્યાં સુધી નહીં કાઢીએ ત્યાં સુધી આવું બધું થવાનું. કારણ કે કાનૂન તો રોક જ નથી. મોરારી બાપુને તમે શું કરી શકો? મને કહો, કાયદામાં કોઈ વ્યવસ્થા છે? નથી. તો જે વસ્તુ સમાજને નથી ગમતી, જેની ઉપર ટીકા ટિપ્પણીઓ થાય છે, જેનામાં લોકો એવું ઈચ્છે છે કે આવું ના થવું જોઈએ, તો એવું ના થાય એના માટે સજાના પ્રાવધાન હોવો જોઈએ, કાનૂન હોવો જોઈએ એના માટે. તો કાનૂન તો સરકાર બનાવતી નથી. એટલે સરકાર જાણી જોઈને કેવોસ ઉભો કરવા માંગે છે. કારણ સરકાર તો મેનેજર છે, માલિક તો મતદાતાઓ છે. મતદાતાઓ જે દિવસે વિચાર કરશે કે આ સરકારોને ફરી કાન પકડવાની જરૂર છે. એટલે કુલ મળીને આખી વ્યવસ્થાઓના ગડબડના કારણે આ વિવાદો સર્જાય છે ને ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. આ વ્યવસ્થાથી ભાગલા પડે છે. जी 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 वासुदेव भाई, आपकी बात बिल्कुल साची है. रंजना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि कानून में इसमें क्या प्रावधान है और क्या मुरारी बापू को सरकार का समर्थन है कि नहीं है इस पूरी बात में? देखिए, सरकार का समर्थन है या नहीं है इस पर मेरी कोई अपनी ओपिनियन नहीं है. इस पर मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी.
दूसरी बात है कानूनी प्राविधान तो है ही है। इन्होंने दो समुदायों के बीच वैमनस्य डालने का भी प्रयत्न किया है। पूछिए कैसे, आज का एक ही वीडियो नहीं देखते हैं। इन्होंने जो मजलिस में हाय हुसैन किया, पीछे हनुमान जी का फोटो लगाए हैं। अभी मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हो जाएं और कह दें कि मूर्ति के सामने, काफिरों के सामने, ये कैसे काफिर कहता है हाय हुसैन, काफिर अल्लाह अल्लाह कैसे कहता है। तो इस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग अगर अटैक करने लगेंगे हिंदुओं के ऊपर तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हनुमान जी का चित्र लगा है, राम नामी लगी हुई है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है दो समुदायों के बीच? क्योंकि मुस्लिम समुदाय का चाहे कुरान हो चाहे हदीस हो, वो कहते हैं दो किबले एक साथ नहीं हो सकते, दो धर्म। कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से दो किबले ऐसी जगह बने जहां दोनों को एक दूसरे की आवाजें न सुनाई पड़े, काफिरों की मूर्तियां उन्हें न दिखाई पड़े। ये क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, हमारे यहाँ मोक्ष का प्राविधान है, तुरंत इधर मृत्यु हुई उधर मोक्ष हुआ, और उधर इनके यहाँ जब तक कयामत नहीं हो जाती तब तक जमीन में गड़े रहते हैं। तो दो जब विचारधाराएं विभिन्न है तो उनको कैसे एक मंच पे लाकर के आप व्यासपीठ के पीठाधीश्वर हैं, हिंदुओं का पैसा ले रहे हैं, मुसलमानों की एजेंटी कर रहे हैं, आप मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इन्हीं से प्रभावित होकर हिंदुओं की लड़कियों ने लव जिहाद का शिकार होना शुरू किया। क्रूरता जो समाज में आ रही है, ऐसे ही लोग जो इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सनातन धर्म के नहीं है, ये इस्लामाचारी हैं क्या? इनसे ये पूछना चाहते हैं हम। इनके जो 10 वीडियो वायरल हुए हैं वो क्यों वायरल हुए हैं? जानबूझ के वायरल किए गए हैं। और इस भविष्य, आने वाला भविष्य भी हमसे और आपसे कठोर प्रश्न करेगा कि सनातन पर इतना प्रहार हुआ तो आप लोग क्यों चुप बैठे? हमारा ये धर्म है, हमारी ये ड्यूटी है, मैंने उसको आपके सामने लाके रखा है, और बाकी आगे के लोग आगे बढ़ावें। जी रंजना जी, मुरारी बापू लगातार 2 दिन से पूरे समाज की और जिन जिन की फीलिंग्स आहत हुई है उन सभी से माफी मांगते हैं। 2 दिन से लगातार गुजरात में ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो फिर भी ये विवाद क्यों जारी है? क्या क्या विकल्प है अब इसका? बंधु देखिए, जो वीडियो जारी हुए हैं उसमें उन्होंने माफी जो मांगी है, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, या हुसैन जब कह रहे थे वो बॉडी लैंग्वेज देखिए, और जब माफी मांगी है तो बॉडी लैंग्वेज देखिए। और उसमें ये कहते हैं कि फिर आगे जो कुछ होगा वो भगवान का प्रसाद मान लेंगे। माफी इन्होंने द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश के सामने, प्रद्युम्न जी के मंदिर में, अनिरुद्ध जी के मंदिर में, बलराम दाऊ से क्यों नहीं माफी मांगी? इनको तो क्षमा द्वारका वासी करेंगे अगर वहां जाएंगे और भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और बलराम जी के सामने जाके माफी मांगे। हम लोग कौन होते हैं क्षमा करने वाले? ढोंग और पाखंड करना छोड़ दें। इस तरीके से जो माफी मांग रहे हैं चैनल पर रो के, वो मत करें, क्योंकि इनके कथा का व्यवसाय बंद हो जाएगा। ये द्वारिका जाए और वहां जाके बलराम जी से माफी मांगे। यदि कोई किसी का खून कर दे और फिर माफी मांग ले तो ये बुद्धि का खून ही कर रहे हो, आस्थाओं का खून ही कर रहे हो। अब आस्था का खून करके माफी मांगना, किसी का खून करके माफी मांग दे तो क्या जज छोड़ देगा उसको? तो विकल्प શું કરવું જોઈએ હવે ગાર્ગીબેન? વિકલ્પ એવો છે કે હવે પછી ક્યારે પણ આવું નહીં થાય, અને આ જે થયું મેં ઉન્માદમાં કહ્યું એવું જ્યારે એ ગુરુચરણોમાં બેસી અને માફી માંગે, એ પણ જે હિન્દુ ધર્મના ધર્મગુરુઓ છે, જે પ્રામાણિક ધર્મગુરુઓ છે, જે જાતે બની બેઠા છે એવા ધર્મગુરુઓ નહીં, અને વ્યાસપીઠ પરથી આવા અશાસ્ત્રીય અધાર્મિક નિવેદનો નહીં કરવામાં આવે, એની શપથ લે, રામજીની શપથ લે તો જ એમનો ઉદ્ધાર છે। રામજીના માનસને કારણે, રામ ભક્તિને કારણે એમને આ સ્થાન મળ્યું। હવે કૃષ્ણ નિંદાનું ફળ પણ ભોગવવું પડશે। જો એ ન ભોગવવું હોય તો એ પહેલા ક્ષમા પ્રાર્થના ભગવાન દ્વારિકાધીશની કરે અને રામજીની શપથ ખાય। અને બીજું, આમાં શું કરી શકાય, પ્રાયશ્ચિત શું હોય એ કહેવાનો અધિકાર પણ મારો નથી। એ અધિકાર આપી શકે અથવા એ કહી શકે જે પોતે ધર્માધિકારી હોય। એટલે એ ધર્માધિકારી હોય, જે મીમાંસાના જ્ઞાતા હોય અને ધર્મને જાણતા હોય, એવા લોકો જ કહી શકીએ કે આમાં પ્રાયશ્ચિત શું હોય। પણ મારું મન અથવા વાત એવી છે કે મને એવું લાગે છે કે જો આવું કરવામાં આવે તો થઈ શકે, છતાં પણ હું ક્યાંક ખોટી હોઈ શકું। પણ આમાં પણ જે મીમાંસક હોય, ધર્મને જાણનારા હોય,
એનો મત લેવો જોઈએ કે પ્રાયશ્ચિત કેવો જી કરવો જોઈએ. જી 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 પ્રશાંતભાઈ, તમને શું લાગે છે? બાપુ આમ તો બહુ ઉદાર મતવાદી છે અને એમનો અતિરેક પણ બહુ હોય છે ઉદારતાની બાબતમાં, તો એ સંદર્ભે આ ઉદાર મતવાદી બાપુને સમાજ ઓળખી નથી શક્યો અને માટે એમની સામે આટલો વિરોધ થાય જેવું લાગે છે તમને ક્યાંય? બિલકુલ બિલકુલ. અને ઉદાર મતવાદી જ્યાં અહીંયા જરૂર લાગી જાય, આમ તો સૌથી પહેલા તો ક્યાંક વિવાદમાં એ પડે જ નહીં, એટલે એમને એ પોતાને ખ્યાલ છે ને આજે વ્યાસપીઠ પર આપણે જ બધાએ ભેગા થઈને બેસાડ્યા છે ને એમને, એટલે તમે લોકો આપણે બધાએ સનાતન ધર્મને ક્યાંક સ્વીકાર્યો, એમની વાણી ક્યાંક સનાતન ધર્મને અડોઅડ લગોલગ ચાલી છે ત્યારે આપણે સ્વીકારીને એમને બેસાડ્યા છે ને, ત્યારે જ એમની કથામાં 50 લાખ જેટલું માણસ આપણે એક સામટું જોયું છે. પણ હવે પ્રશાંત, અગાઉ પણ એમણે નીલકંઠી વિશે, લાડુડી વિશે, એ બધા વિશે વિવાદો કર્યા છે ને, છે. બંધ બેસતી અગાઉ થયા પાઘડી, છે. હવે બંધ બેસતી પાઘડી પહેરવાની વાત છે. અગેન મેં એ જ કીધું કે હમણાં જે હું કહેવા માંગતો હતો કે કૃષ્ણ મેનેજમેન્ટના પાઠની વાત કરતા હતા એને કૃષ્ણે પોતે સ્વીકાર્યું છે કે ભાઈ આ મારે પ્રોબ્લેમ છે દ્વારકાનો, આપણે એ બધી જગ્યાએ ટંકારેલું છે. હવે બેનની લાગણી હતી રંજનાબેનની કે યા હુસેન યા હુસેન, જ્યાં યા હુસેન બોલ્યા છે ત્યાં જ એ બાપુએ મુસ્લિમ મહિલાને માથે પોથી બેસાડી છે અને એ મુસ્લિમ મહિલા એ પોથી પહેરી અને વ્યાસપીઠ પર મૂકવા ગઈ છે, તો એ આપણા માટે બી તો ગૌરવની વાત છે ને. મારો હવે પ્રશ્ન ત્યાં ચાલુ, મારી ચિંતા ચાલુ થાય છે કે આપણે હવે અંદર અંદર આ એક બાજુ હિન્દુત્વના નામે આપણે આખા દેશમાં જયારે ફેલાવો કરવાની વાત કરીએ છીએ ત્યાં આપણે આ હિન્દુત્વને તોડવાની વાત કરી રહ્યા છે. તો અંદર અંદર, કારણ કે આ પહેલો મુદ્દો નથી, આવા અનેક મુદ્દા છે કે જ્યાં અંદર અંદર આપણે હિન્દુઓને બજવાડવાના ધંધા. અહંકારી લોકો જે કહે છે એ તોડે છે હિન્દુત્વને. શું હિન્દુત્વને તોડનારા તત્વોને પછી હિન્દુત્વને જોડનારા તત્વો ન કહેશો. ભગવાન શંકરને કિન્નર કેવું, જોડનારા બી આપણે જ છીએ, તોડનારા પણ આપણે જ છીએ, આ રીતે ઊંચી ઊંચી વાતો કરવા વાળા. એટલે આપણો અહમ, આપણે અંદર અંદર આપણો અહમ આપણે સંતોષી નથી શકતા ને, એટલા માટે આપણે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે. જો હિન્દુત્વની વાત કરતા હોઈએ ને તો સનાતન ધર્મ અને હિન્દુ ધર્મને આપણે માથે રાખીને આ વાત કરતા હોત. આવી રીતે સનાતન ધર્મ એટલે વૈદિક ધર્મ અને વેદાંત જ્યોતિષ પણ એક વેદાંગ છે, એટલે વાસ્તુ પણ વેદાંગ છે અને વાસ્તુનો વિરોધ કર્યો છે. સ્મશાનમાં વિવાહ કરાવે છે, ભગવાન શંકરને કિન્નર કયા છે અને ભગવાન રામની જયને બદલે ભગવાન રામમાં પ્રીતિ તો રામ, રહીમ, સચ્ચા ડેરા, આસારામ બાપુ આટલા બધા પાકી ગયા ત્યાં સુધી બધો સનાતન ધર્મ અને એના અનુયાયીઓ ક્યાં જતા રહ્યા હતા? અત્યારે આપણે આટલી ડાઈ ડાઈ વાતો કરીએ છીએ. જી વાસુદેવભાઈ, તમે પ્રશાંતભાઈનું જે નિવેદન આવ્યું, પ્રશાંતભાઈનું જે નિવેદન આવ્યું, એ નિવેદનને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? સામાજિક રીતે તમે એનું વિશ્લેષણ કેવી રીતે કરો છો? વાસુદેવભાઈ જી. એટલે મૂળ શું છે કે જ્યાં સુધી કાનૂનન વ્યવસ્થાઓ છે એ વ્યવસ્થાઓ આ બધી વસ્તુઓ સાચવવા માટે જો તૈયાર ના હોય તો આ ગડબડો થવાની જ છે. બીજું એવું છે કે આપણે ત્યાં 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ ગાયમાં છે એવું કહીએ છીએ. હવે 33 પ્રકારના દેવતા છે એ કોટીના 2 અર્થ થાય છે. એમ કોઈ પણ સંસ્કૃત શબ્દ હોય તો એના 2 અર્થ, 5 અર્થ, 10 અર્થ થતા હોય છે. જ્યાં જે શબ્દનો જે અર્થ થતો હોય એને માટે, એટલે કોઈ ખેડાણ કરવા, ધારો કે પોતપોતાની રીતે બધા કથા કરે છે પણ બધા જ સંતો ભેગા થઈને એની ઉપર ક્યારેય ખેડાણ કરતા નથી કે અહીંયા આ શબ્દ વપરાયો છે એનો અર્થ આ છે, અહીંયા આનો અર્થ આ છે. હવે એના લીધે જે, અને બીજું ગમે તેને કથા કરવાની છૂટ છે. ગમે તે માણસ ગમે ત્યાં લઈને પોટલી લઈને બેસી જાય, પોથી લઈને, અને પછી એને ભક્તો મળીને. એટલે આ દેશમાં શ્રદ્ધા જે લોકોની, અને અંધશ્રદ્ધા જેવી શ્રદ્ધા છે. તમને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય બરાબર છે, પણ તમે ગમે તેને જઈને વળગી જાઓ છો, એમાંથી સમસ્યાઓ પેદા થાય છે અને એને રોકવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. અને બીજી વાત એવી છે કે જ્યારે પણ તમે એક વ્યક્તિનો વિરોધ કરો છો એટલે પેલો દારૂ તમારે દારૂ પીવું જરૂરી છે એટલે આનો વિરોધ કરીએ તો પેલાનો વિરોધ કરીએ, એ જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ બતાવે છે કે તમે કારણ વગરના, સમજ્યા વગર કૂદી પડ્યા છો. આનો વિરોધ કેમ ના કર્યો, એનો વિરોધ નથી કર્યો, એવું તમારી પાસે સવાલ વિરોધનો નથી. આપણે અત્યારે જો આપણે એવું સમજાવવા માંગતા હોય કે આ વસ્તુ સદંતર ખોટી કરી છે અને હવે એમની માટે આખા ધર્મની આપણે દયા ભાવની અને માફી માંગવાની વાત કરતા હોય તો આ અત્યાર સુધી. જી વાસુદેવભાઈ. પ્રશાંતભાઈ, હા વાસુદેવભાઈ, એક મિનિટ. આમાં એવું છે કે વૈશ્વિક લેવલે
જેને પણ પદકો, ચંદ્રકો, એવોર્ડ મેક્સાસના અંતને લેવાના હોય એ બધાએ ઉદાર મતવાદી થવું પડે છે. એટલે એની લાલચમાં ઘણા ઉદાર મતવાદી થઈ રહ્યા છે. એની બહુ મોટી ચિંતા છે. એટલે આ દેશના સાધુ સંતોએ ચિંતા કરવાની જરૂર છે કે જેને જેને વૈશ્વિક મેક્સાસ વગેરે એવોર્ડ લેવા માટે થઈને આ ધર્મને ફજેતે ચડાવ્યો છે, બધાને સરખા ગણાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એમાંથી તમારે આને બહાર કાઢવાની જરૂર છે. પણ વાસુદેવભાઈ આમાં સમાજને સૌથી મોટું નુકસાન થાય છે. આ ચર્ચાઓ અને આ પ્રકારના વિવાદોથી સમાજ કેટલો બધો આહત થાય છે, એ બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે ને ભાઈ. એમાં એવું છે કે જ્યારે જે વ્યક્તિને પદ લેવું છે એ સ્વાર્થ આધારિત આવી પ્રવૃત્તિઓ કરી શકે છે ને રોકવા માટે કાનૂન નથી, એટલે આ થઈ રહ્યું છે. તો વ્યવસ્થા તો કાનૂનની હોવી જોઈએ ને. એમ નહીં, આજે હું દિનકર જોશીની વાત કરું છું. શ્યામ એક પ્રિય એક મિનિટ, વાત એક મિનિટ, પ્રશાંત, એક મિનિટ. વાસુદેવભાઈ તમને એવું લાગે છે, વાસુદેવભાઈ તમને એવું લાગે છે કે આવી કથાઓ સાંભળવાનો કોઈ મતલબ હવે નથી, કારણ કે જો આ જ પ્રકારના વિવાદો થયા કરે તો? નહીં, આમાં એવું છે કે કોઈ વેપારીકરણ કરીને કથા કરતું હોય ને વિવાદ સર્જતું હોય, જાણી જોઈને સર્જતું હોય, વિવાદ સર્જવાય પૈસા મળતા હોય છે. એટલે આ બધા વિષયો છે ને અંદરના વિષયો છે સાહેબ. એટલે આ બધા વિષયોમાં પડવાને બદલે જેને એવું લાગે છે કે મારે આ ધર્મ છે, જેને આપણે સનાતન ધર્મ કહીએ છીએ, એ મૂળ રૂપે બહાર આવે અને બધાની વચ્ચે પ્રસારિત થાય, તો એમને આને માટે સ્પેશિયલ એફર્ટ્સ કરવાની જરૂર છે અને આને માટે પ્લેટફોર્મ ઉપર આવવાની જરૂર છે. હવે રામ મંદિર માટે પ્લેટફોર્મ ઉપર તમે આવો છો તો તમે મૂળભૂત જે વસ્તુઓ છે, મને તો એક મહાત્માએ એવું કીધું કે ભાગવતમાં મૂળ ભાગવત કોઈ કલકત્તામાં કોઈ જગ્યાએ છે અને એમાં રાધાજીનો ઉલ્લેખ જ નથી, એવું કીધું એમને મને. એટલે કુલ મળીને મૂળ જે ગ્રંથો છે જેને આધારભૂત, મારી વાત સાંભળી લો પહેલા. એટલે મૂળ વાત એવી છે કે આધારભૂત ગ્રંથ છે કે નથી નક્કી કોણ કરે? એને માટે કોઈ આ દેશમાં વ્યવસ્થા નથી, બંધારણીય વ્યવસ્થા કરી નથી. તો આ વ્યવસ્થાઓ થવી જોઈએ જેથી કરીને આ વિવાદ કોણ ટાળી શકે? મને બતાવો. કોઈ નહીં ટાળી શકે. વિવાદો થયા કરશે, સમાજ નબળો પડતો જશે, અંતે સનાતન ધર્મને નુકસાન થવાનું છે. એટલે આ બધા વિષયોનું એક કાયમી સમાધાન મળી શકે એ માટે બધા સંતો મહંતો જે કે દેશમાં છે, જે આની ચિંતા કરે છે, એમને ભેગા થવાની જરૂર છે. મારી ગાદી ઊંચી ને મારી ગાદી નીચી ને મારું ઊંચું આસન હોવું જોઈએ, એમાંથી બહાર નીકળીને એમાંથી સનાતન ધર્મની ચિંતા કરવાની. કારણ કે ધર્મ આધારિત જ દેશ ચાલે, ધર્મ આધારિત જ લોકો સુખી થવાના છે. અધર્મના કારણે, ધર્મ નિરપેક્ષતાને કારણે આ દેશ પાતાળમાં જઈ રહ્યો છે, દેવું વધી રહ્યું છે, બેરોજગારી વધી રહી છે, લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે, હેરાન થઈ રહ્યા છે. એનું કારણ આ છે કે અધર્મ વધી રહ્યો છે અને અધર્મને વર્તમાન કાનૂન સપોર્ટ કરી રહ્યો છે. એટલે વાસુદેવભાઈ, જે રીતે પ્રશાંતભાઈ દિનકર જોશીની નવલકથાને કોટ કરી રહ્યા છે, એ જોતા તમને શું લાગે છે? કારણ કે આવી તો ઘણી બધી નવલકથાઓ પડે છે બજારમાં. તમારે વેદ, આમાં એવું છે કે વ્યાસ ભગવાને લખેલા શાસ્ત્રોને તમે કોટ કરી શકો. આ ચર્ચા ફાલતુ ચર્ચા નથી, આ કોઈ રાજનૈતિક ચર્ચા નથી. એટલે વ્યાસ ભગવાનના જે શાસ્ત્રો કે છે એને સહી અર્થમાં, સહી દિશામાં જે કહેવા માંગતું હોય એને જ કોડ થાય. બાકી કોઈ નવલકથા તો પોતાના વિચારોથી લખી શકે, જે તે સમયે પોતાને વિચાર આવ્યો હોય લખવાય ને. અહીંયા છૂટ છે આ દેશમાં અને એને માટે કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ નથી કે શું લખાય શું ના લખાય. ખોટું લખી જાય તો એને કઈ દંડ થતો નથી. એટલે આ વ્યવસ્થાઓ નથી, એની ખામી છે. એટલે મૂળ સનાતન ધર્મનો મૂળ જે ગ્રંથ કોઈ વ્યાસ ભગવાનનો કીધેલો ગ્રંથ હા પાડતો હોય તો જ એ માન્ય કહેવાય ને. એના આધારે रंजना जी, ये जब संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है तो इसे कौन कंट्रोल करेगा? आप कैसे देख रहे हैं कानूनी के तहत से इसको? देखिए, किसी की भावनाओं को आहत करना ये क्या आईपीसी में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है? दो समुदायों में घृणा पैदा करना क्या 153 ए में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है? बताइए. ये तो आईपीसी में संविधान में आर्टिकल 25 में अपने धर्म को प्रोफेस और प्रोपेगेट करिए. ठीक है, राइट टू प्रोपोगेट एंड प्रोफेस रिलीजन. अब आप बैठे हैं व्यासपीठ पर, सनातन हिंदुओं के पैसे से व्यासपीठ बनी, वो पंडाल बना और वही लोग आके आपको प्रणाम कर रहे हैं और वो इस धोखे में है कि आप सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप वहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. ये 420 में धोखा नहीं है क्या? आप सनातन के प्रचार करने के लिए पैसा ले रहे हो और इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, ये धोखाधड़ी नहीं है क्या?
दूसरी बात देखिए, सनातन पर सबसे बहुत प्रहार होते रहे, सिनेमा ने बहुत प्रहार किया। मोरारी बापू, आसाराम बापू, राम रहीम और दो लेडीजें आ गई हैं, वो सब कथावाचक के नाम पे। मोरारी बापू की बातें आज की नहीं, इनके कथा मंच पर फूहड़, नृत्यांगनाओं के नृत्य और भजन कीर्तन की जगह अश्लील गाने, शेर शायरी, या अल्लाह, ये सब चीजें कब तक सनातन सहन करेगा? अब तक तो सहन कर ही रहे थे, सोच रहे थे अब अकल आ जाए, अब अकल आ जाए। रंजना जी, आपसे और भी एक सवाल पूछना चाहूंगा अभी कि दिल्ली में जो यदुवंशी महासभा ने उनके सामने केस दर्ज करवाया है, तो उसमें आगे क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? उसमें कंप्लेंट केस दर्ज हुआ है। हो सकता है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अदालतें खुली नहीं है, लेकिन जब अदालत खुलेगी तो हो सकता है नोटिस इशू हो जाए और आकर के इनको अपना पक्ष पेश करना पड़े, क्योंकि यदुवंशी सभा की जो उनका जो कंप्लेंट है वो मेरे पास भी आई हुई है, मैंने उसको देखा हुआ है। उनकी भावनाएं आहत हुई, पूरे यदुवंश को उन्होंने कह दिया, और उनके आराध्य है भगवान कृष्ण, उनके ही नहीं सनातन धर्मावलंबियों के, वैष्णवों के आराध्य। हमारे घर में तो तोते हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण कहते हैं, ये तो व्यासपीठ पर थे, हम लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे कि मुरारी बापू कथा कह रहे हैं, मुरारी बापू कथा करें, लेकिन उनको साल भर से देख रहे हैं फूहड़, नाच, शेर शायरी, अश्लील गाने, और हद तो हो गई जब द्वारका को इन्होंने, पूरी द्वारका नगरी को कह दिया कि द्वारका के सड़कों पर शराब पी जाती थी, खुलेआम लड़कियां छेड़ी जाती थी, और उसमें यह भी कहा कि इतना ही नहीं, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सच है वो सच है। बताइए आप किस शास्त्र से पढ़ के आए हैं, कहां से पढ़ के आए हैं कि खुलेआम लड़कियां छेड़ी जाती थी? और आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आप कथावाचक हैं तो देवा परोक्ष प्रिय। अगर कोई बात कहीं किसी ग्रंथ में ऐसी लिखी है मदिरा वारुणी की, तो आप उसका अर्थ देखिए, देवताओं को परोक्ष प्रिय है, उसका गूढ़ अर्थ क्या है वो देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो आपके यहाँ कथा के श्रोता है वो बहुत विद्वान नहीं है, गूढ़ नहीं है, वो साधारण बुद्धि विवेक के हैं, जो भक्ति भावना से आते हैं भगवान का कीर्तन और भजन सुनने के लिए। वो ये सुनने के लिए नहीं, वो तो भगवान के नाम धाम लीला उसका वर्णन सुनने आते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और आकर के अगर वो ये सुनेंगे कि भगवान कृष्ण के भाई बलराम शराब पीते थे, उनका विचार वहीं से बिगड़ जाएगा और उनका मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बंद हो जाएगा। ये भी राइट टू सॉल्वेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा अधिकार है मोक्ष प्राप्ति, और उसमें अगर कोई बाधा डालता है तो वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है। જી ગાર્ગીબેન, એક છેલ્લો સવાલ છે તમને. બાપુએ એમ કહ્યું છે કે ધર્મ સંસ્થાપનની જે વાત છે એ કૃષ્ણ દ્વારકામાં પૂર્ણપણે નહોતા કરી શક્યા, એટલે કે સફળ નહોતા થઈ શક્યા, તો આ વિશે તમારો શું મત છે? धर्म संस्थापन की बात में ऐसा है कि भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे कारणों की मानस में भी चर्चा आई है। इदम इत्थम, यही कारण है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कारण है, ये भी कारण है। जैसे धर्म की स्थापना करना भी अवतार का हेतु है, वैसे ही पृथ्वी का भार करना भी अवतार का हेतु है। और उसी हेतु को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर यादवों का संहार होने दिया। और यही बात में भागवत जी प्रमाण है कि ये लोगों को लेकर भगवान श्री कृष्ण प्रभास गए और श्री कृष्ण के साथ यादवों ने भक्ति आदि की, भगवान शंकर की उपासना की, फिर भी दैव प्रबल था। उस दैव प्रबल के कारण ये जो मूसल पर्व की बात भाई साहब कर रहे हैं, तो मेरा उनसे यही कहना था कि एक श्लोक को न देखे, पूरे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखे, आगे की कथा में क्या आया है। भगवान श्री कृष्ण की ही ऐसी इच्छा थी कि यदुओं का नाश हो, क्योंकि यदुओं के द्वारा कौरवों की सेना का नाश हो चुका था, पर यदु जो थे वह अपराजित थे, वो किसी से भी पराजित नहीं होते थे। अब उनका नाश करना है तो आपस में संघर्ष कराना पड़ेगा, और यही इसमें दैव प्रबल था और आपस में संघर्ष हुआ। और हमारा जो विरोध था वो उस बात को लेकर था कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना की, यह भी धर्म स्थापना का एक हेतु ही था।
देखिए, सज्जनों को अच्छा काम देना, उनकी बड़ाई करना जैसे कानून का काम है, वैसे दुर्जनों को सजा देना भी कानून का काम है। ये काम दोनों काम करती है कानून। जी। वैसे अवतार भी ने दोनों काम किए। धर्म की स्थापना हेतु ही उन्होंने पृथ्वी का भार कम करने हेतु उनमें संघर्ष करवाया। इसलिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को पढ़े। और जब भी आप जब बोल रहे हो कि मूसल पर्व में, तो मूसल पर्व कहाँ से लिया, कौन जी। सी प्रत है, कौन सा पब्लिकेशन है, क्योंकि अभी वासुदेव भाई ने जो बात જી ગાર્ગીબેન, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. પૂરી ચર્ચા તમે બહુ વિશદ રીતે કરી અને ધર્મશાસ્ત્ર ગ્રંથોના આધાર લઈને પણ આ આખી चर्चा आपे करी है. रंजना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कानूनन ये पूरे मामले में आपका सलाह मशवरा बहुत जरूरी था, इसलिए आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई અને અમારી સાથે જોડાયા છે વાસુદેવભાઈ અને પ્રશાંત ગઢવી. આ ચારેય મિત્રોનો આજની આ ચર્ચાને ખૂબ રસપ્રદ અને વિશદ બનાવી છે. પણ એક વાત યાદ રાખજો કે જીએસટીવી આમાંથી કોઈ પોતાનો મત નથી, કારણ કે જે મિત્રોએ પોતાનો મત રજૂ કર્યો છે એ એમનો પોતાનો મત છે. જીએસટીવીનો આમાં કોઈ મત હોતો નથી. અમે તો પ્રજાના પ્રશ્નો લઈને તમારી સામે આવીએ છીએ અને જે કંઈ ચર્ચા સમાજમાં થાય છે એને માત્ર અહીંયા વાચા આપવાનો પ્રયત્ન છે. જીએસટીવી આમાંના એક પણ અભિપ્રાય સાથે સંમત નથી. દર્શક મિત્રો, મોરારી બાપુ એ હકારાત્મક રીતે એક ઉદારમતવાદી સંત છે, એ વાતનો આપણે સૌએ સ્વીકાર પણ કરીએ છીએ. અને એમણે એ પોતાના ઉદારમતવાદી વલણોને લઈને કેટલીક વાર કેટલાક વિધાનો કર્યા છે અને એને કારણે એ વિશેષ ચર્ચામાં પણ રહ્યા છે. આજની આ ચર્ચામાં આપ સૌ અમારી સાથે જોડાયા એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જોતા રહો જીએસટીવી.